علیکم ناظرین، اسلام آباد سے فریحہ ادریس اور میری ٹیم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ 9 محرم کی رات اور اسلام کی خون سے لکھی ہوئی داستان دونوں ساتھ ہی ساتھ رقم ہوتے ہیں، مگر کیا پیغام ہے مسلمان امت کے لیے داستان کربلا سے؟ کیا ہم اس کو سیکھ پائے ہیں؟ آج جب پاکستان میں ہائی سیکیورٹی الرٹ میں ایک سیکٹ پاکستان کا اپنے مذہبی امور کے اوپر عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ ہیڈ لائنز پہ نظر ڈالتے ہیں۔ محرم الحرام کے موقع پر ہزاروں سیکیورٹی اہلکاروں کی نگرانی میں ماتمی جلوس اور مجالس۔ پشاور میں چوک یادگار پر جلوس میں دھماکہ، بچہ جاں بحق، 8 خواتین سمیت 17 افراد زخمی ہو گئے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال 10 محرم کو لائٹ ہاؤس کے قریب مرکزی ماتمی جلوس میں بم دھماکہ ہوا تھا، جس میں کم از کم 42 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ اس کے برعکس حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت امن پسندی کی روشن مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا ہمیں کیا درس دیتا ہے، اور کیا امت مسلمہ باہمی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کبھی متحد ہو پائے گی؟ آج وہ دن ہے، آج وہ شام ہے جس دن پاکستان میں بھی پوری دنیا کی طرح اہل تشیع کربلا کی یاد میں یہ دن منا رہے ہیں۔ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو دہشت گرد نے پاکستان پر حملہ کر کے فرقہ وارانہ فسادات شروع کرانے کی کوشش کی تھی۔ اسی سے بچنے کے لیے سیکیورٹی ہائی الرٹ میں نہ صرف کراچی، اسلام آباد بلکہ پورے پاکستان میں کوشش کی گئی کہ بالکل خیر و عافیت سے محرم کے یہ عظیم دن گزر سکے، مگر اس کے باوجود پشاور میں ایک اندھوناک واقعہ ہوا جس میں ایک چھوٹے سے بچے کی شہادت کس بات کا ثبوت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ پیچھے چلے جائیں واقعہ کربلا میں تو کیا درس ہمیں دیتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت؟ کیا ہم وہ اس درس سے کچھ سیکھ پائے ہیں؟ حق و باطل کا فرق بتانے والی وہ داستان جو کہ ہر مسلمان کو ازبر ہے اور ازبر ہونی چاہیے، اس کے بعد آج کا مسلمان اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں فلسفہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، جب ہم بات کرتے ہیں فلسفہ اسلام پر، جب ہم بات کرتے ہیں یکجا ہو کر اکٹھے مسلمان بن جانے کی، تو پھر حقیقت میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دوں، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس وقت اسلام آباد میں اپنے اسٹوڈیو سے باہر یہاں کی مرکزی امام بارگاہ کے باہر موجود ہوں۔ آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر سب سے بڑا جلوس بالکل میرے پیچھے پہنچنے والا ہے، اسی کے انتظار میں یہاں پر خواتین اور مرد حضرات کی کافی بڑی تعداد موجود ہے۔ پورے پاکستان میں سیکیورٹی ہائی الرٹ رہی، اسی طرح اسلام آباد میں بھی ہم نے سیکیورٹی کے بڑے سنجیدہ میجرز دیکھے، مگر کیونکہ یہ جنگ بہت بڑی ہے، اس کے چیلنجز بہت بڑے ہیں، تو اس لیے ہم سب کا یکجا ہو کر اس کو نپٹانا بہت ضروری ہے۔ میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواؤں گی۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجھے جوائن کرے ہیں آغا مرتضیٰ پویا صاحب، ریلیجس اسکالر ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان عوامی تحریک۔ ان کے ساتھ موجود ہیں صدیق الفاروق صاحب، سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون، اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مفتی نعیم صاحب، جامع بنوریا سے آپ کا تعلق ہے، اور تھوڑی دیر بعد ہمیں مفتی منیب الرحمان صاحب بھی جوائن کر لیں گے۔ بہت بہت مہربانی میرے مہمانوں کے آج کے دن میرے پروگرام میں آنے کی۔ آغا مرتضیٰ صاحب، سب سے پہلے آپ سے اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ کیا ہم اس قربانی سے جس کو ایک عظیم قربانی سبھی کہتے ہیں، یہ بات سیکھ پائے ہیں کہ ہم نے یکجا ہو کر رہنا ہے؟ ربی شہداء والصدیقین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وآلہ وصحبہ المنتجبین۔ بی بی، جو سوال آپ نے کیا کہ یہ کیا سبق ہمیں حاصل ہوا ہے پیغام کربلا سے، پیغام کربلا صرف ایک چیز اسٹیبلش کرتا ہے، اور وہ یہ کہ پیغام محمدی کو بچانے کے لیے، پیغام محمدی کو بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی حسین ابن علی نے دی، مگر کافی حد تک اس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں، تاریخ میں 1400 سال میں ہم نے اس کو اپنایا ہے اس تاریخ کو، مگر
अनफॉर्चुनेटली और बहुत तासुफ से कहना पड़ता है, अभी भी आप जब इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि ये शियों का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, नहीं, शियों का इम्पॉर्टेंट इवेंट नहीं है, ये इंसानियत के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। हमारे नबी, हमारा खुदा जो है रब्बुल आलमीन है, हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है, और हुसैन शहादत में सबसे बड़े दर्जे पे फाइज हैं पूरी आलमीन में इस वक्त, सैयद शुहदा है। उनका पैगाम आज भी असर रखता है, बहुत कम तादाद पे उसका असर है, अक्सर व बेशतर लोग उससे गाफिल हैं और इस पैगाम को अभी तक अपनाया नहीं। अहमियत न समझी कि पैगाम मोहम्मदी को बचाने के लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है। एक पूरे ख़ानदान को पेश किया हुसैन इब्न अली ने, अपनी मुक़द्दरात को पेश किया, मगर अभी तक तारीख़ में उसका असर वो नहीं है जो होना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पैगाम ज़ाया हो गया, नहीं, ये तूल तारीख़ में कई अदवार आते हैं जिसमें ये पैगाम अपनाया जाता है और इसको इग्नोर भी किया जाता है। ये आपने बहुत अहम बात की कि तारीख के मुख्तलिफ अदवार आते हैं आगा साहब, और यही आज का प्रोग्राम करने का मकसद है सदीक फारूक साहब, क्योंकि आप जाहिर है आपका मजहब के ऊपर भी गहरी नज़र है, मगर साथ ही साथ आप एक सियासतदान भी हैं। आप लोगों के हाथों में इस वक्त पाकिस्तान की सियासी तारीख रकम करने की ताकत है। आप क्या समझते हैं कि हम अपने सुनहरी इस्लाम के सबक के मुताबिक क्या पाकिस्तान की तारीख लिखने की जसारत कर रहे हैं? इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो हमें क्या सोचने में मजबूर करते हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फरीहा, आपने एक बहुत अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई। इससे पहले आगा मुर्तज़ा पूया साहब ने भी बात की। एक मैं ये समझता हूँ कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो किरदार है वो खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वह, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इस्लामी रियासत की और जिस हुक्मरानी के तरीक़े की बुनियाद रखी, उससे जब हटा के बादशाही की तरफ ले जाया गया और इस्लामी रियासत को मौरूसियत की तरफ ले जाया गया, तो उसके रास्ते में खड़े होने और हक़ व बातिल के दरमियान तमीज़ करने का एक सबक है। बदकिस्मती से बहुत वक्त गुज़र चुका है, हम लोग उसकी याद मनाते हैं, मरसिये पढ़ते हैं, हम नवाफिल पढ़ते हैं, हम मजालिस मातम करते हैं, लेकिन जहाँ तक अमल का मैदान है वो बहुत हद तक मैं इत्तेफाक करता हूँ आगा साहब से कि वो खाली है। बतौर अपोजिशन आपने चूँकि मुझे कहा, मैं ये समझता हूँ कि हमें जो हक़ की बात है वो सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस शहादत जो दर्स देता है उससे लेते हुए कुर्बानी देनी चाहिए, अपने उसूलों से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने ऐन उसी तरह की कुर्बानियाँ दी हैं या हमको फरिश्ते हैं, लेकिन अगर आप मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत और मौजूदा अपोजिशन का किरदार देखेंगे गुज़श्ता 10 साढ़े 10 साल में, तो आपको नज़र आएगा कि हमने उसूलों के लिए कुर्बानी दी। जनाब नवाज़ शरीफ और हमारी क़यादत, यहाँ मैं अगर नाम लूँ तो बुरा न मनाइएगा और कोई सुनने वाले भी बुरा न मनाएं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं नवाज़ शरीफ या अपनी लीडरशिप को खुदा न खास्ता सैयदना इमाम हुसैन के मुकाबले में ला रहा हूँ। वो नवासा रसूल, सहाबी रसूल, तो हम तो अगर उनकी खाके पा भी हो जाएँ तो ये बड़े दर्जे की बात है। लेकिन मैं ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि हमने उसूलों के लिए कुर्बानी दी, उसूलों और पाकिस्तान के तमाम जो मसाइल हैं, ये जो इस्लामी रियासत है इसका इस्लामी निज़ाम की तरफ दावत देता है, बल्कि इट एंजॉइन्स अपॉन ऑल मुस्लिम्स टू वर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो हम नहीं कर रहे। हमने ये कोशिश की है कि उस आइन और जमहूरियत के लिए हम काम करें और किसी उसूल पर कंप्रोमाइज न करें। सदीक साहब, आपकी बात से मुझे लगा कि आपको फिर ये महसूस हो रहा है कि इस वक्त अपने ताईं आपको लगता है कि अपनी कोशिशों से मुतमईन है। मुफ्ती नईम साहब, आपसे मेरा सवाल यही है कि आप क्या समझते हैं इस वक्त अल्लाह का एक बहुत सैड, बहुत अंदोनाक वाक़या हमने पेशावर में देखा, मगर
अल्लाह का शुक्र है फिर भी काफ़ी हद तक हमने देखा कि अमन अमान से ये वक्त गुजर रहा है और अल्लाह करे गुजर जाए। मगर पाकिस्तान पे इस वक्त एक कड़ा वक्त है और हम लोग क्या ना सिर्फ रिलीजियस प्लेटफॉर्म पे मजहबी तरीक़ाकार से बल्कि सियासी तरीक़ाकार से क्या कामयाब हो सके हैं कि हम लोगों को इकट्ठा कर सकें बजाय इसके कि उनको अलग अलग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम और हराम के हवाले से 3 बातें। मुफ्ती नईम साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, आई होप कि आपको मेरी आवाज आ रही हो। जी जी जी, मैं इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ आपको। मुहर्रम और हराम के हवाले से मुफ्ती नईम साहब को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। मैं दोबारा चलूंगी आगा साहब के पास। आगा साहब, आज की रोशनी में आप दोनों मेहमानों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि ऐसा लगता है कि अमल पे हम सही तरीके से कारबंद नहीं है। इस तमाम मामले को बेहतर करने के लिए, क्योंकि हम इस पे तो अक्सर यही बात करते हैं कि हालात खराब कैसे हैं, इनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? बेहतर बनाने का तो बहुत सादा फॉर्मूला है कि अगर हम इताअत इलाही करें, इत्तबाए मोहम्मद करें और मवद्दत आले मोहम्मद का मुजाहिरा करें तो एक कंप्लीट मुसलमान होता है और एक बातक़वा बाअमल मुसलमान होता है। हमारे मुश्किलात का हल शुरू हो जाएगा।